بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے اور روز آخر کا مالک ہے۔ السلام علیکم رہبر ٹی وی کے پیارے ساتھیوں، ہم آپ کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کا ہمارا واقعہ ایک حیران کن جنازے اور ایک تاجر سے متعلق ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جنازہ ایک جن کے بچے کا تھا۔ کیسے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ دوستو، چلیے آغاز کرتے ہیں آج کے اس واقعے کا۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں بغداد میں ایک تاجر رہا کرتا تھا جو انتہائی نیک اور مذہبی انسان تھا۔ اس کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے اور بچوں کے ساتھ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور ماں بھی رہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کی ماں کی نظر بڑھاپے کی وجہ سے بہت کم ہو چکی تھی، لیکن اس کی بہو اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ تاجر کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس نے اس کی شادی طے کر دی تھی۔ اب وہ ہر وقت اپنی بیٹی کی شادی کی فکر کرنے لگا اور وہ چاہتا تھا کہ اپنی بچی کی شادی کر دے۔ اس نے شادی سے پہلے ایک تجارتی سفر کا ارادہ کیا تاکہ مال تجارت فروخت کر کے نیا مال تجارت لا سکے، اور اس نے سفر کی تیاری کی۔ اپنا سامان تجارت اونٹوں پر باندھا اور سفر کے لیے روانہ ہونے لگا۔ روانگی کے وقت اس کی بیٹی نے اس کو کھجوروں کی ایک ٹوکری دی اور کہا، ابا جان، جب بھوک لگے تو اس میں سے کھجوریں کھا لینا۔ تاجر قافلے کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا اور 3 دن اور 3 راتوں کے سفر کے بعد وہ دوسرے شہر پہنچا اور وہاں قافلے والوں نے اپنا مال فروخت کیا اور اپنی ضرورت کا سامان خریدا اور پھر واپسی کی تیاری کی۔ واپسی پر چونکہ تاجروں کے پاس قیمتی سامان تھا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو راستہ خطرے والا ہے اس کے بجائے ریگستانی راستے سے چلنا چاہیے۔ اگرچہ یہ لمبا ہے لیکن محفوظ ہے، لہٰذا یہ لوگ ریگستانی راستے پر چل دیے۔ جب شام ڈھلنے لگی تو تمام مسافر تھک چکے تھے اور تاجر کی نظر ایک پرانے کنویں پر پڑی تو تاجر نے کہا کہ ہم یہاں پڑاؤ کرتے ہیں اور اگلے دن سفر جاری کریں گے۔ قافلے والوں نے بھی حامی بھر لی اور وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ ریگستان میں شام کے ڈھلنے کے مناظر بہت ہی خوبصورت تھے۔ تاجر کو بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سامان سے وہ ٹوکری نکالی جو اس کی بیٹی نے اس کو دی تھی اور لے کر کنویں کی جانب چل دیا۔ وہاں بیٹھ کر کھجوریں کھانے لگا اور گھٹلیاں واپس ٹوکری میں جمع کرنے لگا۔ پھر اچانک ایک گھٹلی اس نے کنویں کی جانب پھینک دی جو کنویں کے اندر چلی گئی۔ سورج ڈوب چکا تھا۔ تاجر اپنی جگہ سے اٹھا اور کنویں میں پانی دیکھنے کے لیے جھکا تو کیا دیکھتا ہے کہ کنویں کا پانی سرخ ہے جیسے خون ہو۔ اس نے سوچا کہ شام کے ڈھلنے کی سرخی ہوگی اور واپس قافلے میں لوٹ گیا۔ مغرب کی نماز ادا کی اور سب بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو عشاء کی نماز سب نے مل کر ادا کی۔ اتنے میں تاجر نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ ایک جنازے کو لیے ہوئے جا رہے ہیں۔ تاجر حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہاں تو کوئی آبادی بھی نہیں ہے تو یہ جنازہ کیسے آ گیا۔ وہ بھی جنازے کے پیچھے چلنے لگا کہ میں بھی جنازہ ادا کر لوں۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ایک گھر آیا اور وہاں پر اور بھی لوگ آ گئے۔ ایک امام صاحب آئے اور انہوں نے جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد ایک شخص آگے بڑھا اور اونچی آواز میں رونے لگا اور کہنے لگا، ہائے افسوس، ایک آدم ذات کی کھجور کی گھٹلی سے میرے بیٹے کی موت ہو گئی۔ تاجر نے یہ بات سنی تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور اتنے میں وہ تمام لوگ اس کے ارد گرد سے غائب ہو چکے تھے جو کہ جنات تھے۔ اب صرف وہی جن اس تاجر کے سامنے موجود تھا جس کے بیٹے کا جنازہ ہوا تھا۔ اس جن نے اس تاجر کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، مجھے اس کے بدل میں خون چاہیے، میں اس کے بدلے میں تمہارے بیٹے کو قتل کروں گا۔ تاجر نے کہا، میں نے دانستہ طور پر یہ کام نہیں کیا۔ تو جن کہنے لگا، اگرچہ تمہارے اور ہمارے درمیان پردہ ہے
तुम हमें देख नहीं सकते, लेकिन मेरा बेटा तुम्हारी गलती से मरा है, मैं बदला जरूर लूंगा। ताजिर ने अपने बेटे की जगह जिन से अपनी जान का सौदा कर लिया और कहा कि तुमने अगर ऐसा ही करना है तो तुम मुझे कत्ल कर दो, मेरे बेटे को ना कत्ल करो। जिन ने यह बात कबूल कर ली तो ताजिर कहने लगा कि मेरे पास कुछ लोगों की अमानतें हैं और मैंने अपनी बेटी की शादी तय की हुई है, मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मैं ये अमानतें वापस कर दूं और अपनी बेटी की शादी करवा सकूं। जिन को गुस्सा आ गया तो ताजिर ने कहा, ठीक है, तुम मुझे कत्ल कर दो, लेकिन कल कयामत के दिन अगर अल्लाह ने मुझसे इन अमानतों के बारे में सवाल किया तो मैं तुम्हारा ही गिरेबान पकड़ूंगा और उसको जवाब फिर तुम ही दोगे। ये सुनकर जिन ने कहा, मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ, लेकिन 40वें दिन तुम्हें इसी कुएं पर आना होगा जहां तुमने मेरे बच्चे का कत्ल किया है। ताजिर ने उसको अल्लाह की कसम देकर वादा किया और फिर काफिले में लौट गया। काफिले वालों ने उससे पूछा, तुम किधर चले गए थे? हम तुम्हें आवाजें देते रहे लेकिन तुमने सुना ही नहीं और एक तरफ को चल दिए। तो जवाब में ताजिर ने कुछ न बताया और खामोश रहा और अगले रोज अपने शहर के जानिब ये लोग रवाना हो गए। जब ताजिर अपने घर पहुंचा तो 40 में से 9 या 10 दिन गुजर चुके थे। ताजिर सख्त परेशान था, उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। वो अपनी माँ के साथ लिपट कर बहुत रोया, लेकिन उसने उन्हें कुछ न बताया। उसके रवैये से सब ही परेशान थे और ताजिर खुद भी परेशान था कि क्या करे। एक दिन उसका गुजर कब्रिस्तान की जानिब से हुआ तो देखा कि एक दरवेश बैठे हैं जो अल्लाह के जिक्र में मशगूल है। ये ताजिर उनके पास जाकर बैठ गया और रोने लगा। दरवेश ने कहा, अपने दिल से खौफ निकाल दो, एक रोज सबने इस दुनिया को छोड़कर जाना है। उन लोगों को देखो जो कब्रों में है और हमारी भी मंजिल यही है। वक्त मुकर्ररा पर हमने इस दुनिया को छोड़ना है, तो फिर डर किस बात का? ताजिर ने कहा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे क्या करना चाहिए? तो दरवेश ने कहा, दिल से खौफ को निकालो और तैयारी करो। ताजिर ने कहा, क्या तैयारी करो? दरवेश ने कहा, तुमने जो अमानतें लौटानी है लौटा दो, अपनी बच्ची की शादी करो और अपनी आखिरत का तौशा अपने साथ ले लो। अपने गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह से माफी तलब करो और तुम्हारे पास जो माल है उस पर सबसे ज्यादा हक तुम्हारे घर वालों का है और फिर उन करीबी रिश्तेदारों का जो जरूरतमंद है, और इसके बाद शहर के यतीमों और ऐसे बूढ़ों का है जिनका कोई कमाने वाला नहीं। और दिल से मौत का खौफ निकाल दो और अपने वादे को पूरा करो। और एक बात याद रखो कि जाने से पहले अपने दिल के राज अपने घर वालों को जरूर बताना, अपने साथ न लेकर जाना। ताजिर ने दरवेश की नसीहत सुनी और वापस जाकर बेटी की शादी करवाई और तमाम अमानतें लौटाने के बाद उसने अपने माल से यतीमों, बेवाओं और बेकसों का हिस्सा निकाला। अब उसके पास सिर्फ एक दिन था क्योंकि सफर के लिए उसको 8 दिन चाहिए थे। उसने सब घर वालों को जमा किया और उनके सामने सारी बात रखी। सबने उसको मना किया, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने रब के नाम पर किए हुए वादे को तोड़ नहीं सकता। और यूं अगली सुबह वो सफर पर रवाना हो गया। 8 दिन के सफर के बाद 40वें रोज वो उस कुएं पर पहुंचा जहां उसने वादा किया था और जिन का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में वही जिन नमूदार हुआ तो ताजिर ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैंने अपने वादे के मुताबिक अमानतें भी लौटा दी हैं और बेटी की शादी भी करवा दी है और मैं अपने वादे के मुताबिक पहुंच गया हूँ। तेरा ये मुझ पर एहसान है। मुझे मेरे घर वालों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने रब को दी हुई कसम को तोड़ना नहीं चाहता था जिसके मुझ पर बेइंतहा एहसानात है। जिन ने ताजिर की बात सुनी तो कहने लगा, ऐ आदमजाद, तू जिस अल्लाह को मानता है मैं भी उसी अल्लाह का मानने वाला हूँ। तूने अल्लाह के नाम और उसकी कसम की लाज रखी है। जा, मैं तुझे मुआफ करता हूँ और अपने बेटे के कत्ल का बदला मैंने मुआफ किया। जा और अपने घर वालों से मिल ले। दोस्तों, यूं जिन ने उस ताजिर को मुआफ कर दिया और ताजिर हंसी खुशी अपने घर को लौट गया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल रहबर टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें
اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔